Hello, very good morning to all of you. Uh, let's start without wasting your time. The PG set solution of 2018 paper. It's the last part. We will try to send you a video lecture of 2019 as far as early possible. So let's start. If a runoff from a drainage basin area 4320 km square is estimated as 15000 cubic into days, then the depth of runoff will be. So the area is given as 4320 km square and Q is given as 15000 meter cube per second into day. So let convert it in. So what you need, D is required depth. Okay, so very first 15,000 you have to convert it in, first of all, in day conversion. So total meter cube convert કરવા માટે આ days છે into that multiply with 24 into 360, so it will be cancel out automatically. Second will be cancel out now onwards. Okay, so 24 3600 બસ ખાલી કન્વર્ઝન કર્યું છે મીટર ક્યુબની અંદર, કારણ કે આ આપ્યું છે મીટર ક્યુબ પર સેકન્ડની અંદર ઇન્ટુ મલ્ટીપ્લાય વિથ ડે. તો ડેને અને સેકન્ડને કન્વર્ટ તમારે કેન્સલ કરવા માટે ઇટ વિલ મસ્ટ બી મલ્ટીપ્લાય વિથ 24 into 3600. So divide by 4320, that is your area, but area is also in kilometer square. Here volume is in meter cube. So what we do, 10 raised to power 6, for it is meter square. Okay, so now it is meter cube, it is meter square. So જે પણ આન્સર મળશે એ તમને શેનામાં મળશે, મીટરની અંદર. તો 0.3 મીટર મળ્યો છે, પરંતુ તમને ઓપ્શનમાં આપેલા છે એ સેન્ટીમીટરની અંદર આન્સર્સ આપેલા છે, એટલા માટે તમારો જે જવાબ બનવો જોઈએ એ સેન્ટીમીટરમાં હોવો જોઈએ. So 30 centimeter is the correct answer for the given question. Now next question is, the useful storage in a dam reservoir is the volume of water stored between જે મિનિમમ એન્ડ નોર્મલ રિઝર્વર લેવલ બંને વચ્ચે જે વોટર હોય છે એને જ આપણે જનરલી યુઝફુલ સ્ટોરેજ તરીકે કન્સિડર કરતા હોઈએ છીએ. તો આન્સર છે તમારો મિનિમમ એન્ડ normal reservoir level. Okay, so that you have to remember for the useful storage. Now next question is, the duty of a crop is 432 hectare per cubic when base period of the crop is 100 days. Delta for the crop will be. Okay, so very first you have to remember the equation for the duty and delta. So what you have to find, duty. So duty equation will be 8.64 into base period divided by your delta. So 8.64 base period is given as 100 days and it is given as, duty is given as, so you have to find the delta, 430 hectare per cubic. So your answer will be in meter. So that is the 2 meter. Once again, તમને જે ઓપ્શન્સ આપ્યા છે એની અંદર 2 મીટર નથી આપ્યો, that means 200 સેન્ટીમીટર તમારો કરેક્ટ ઓપ્શન થઈ શકે છે. તો બી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર ફોર ધ ગિવન ક્વેશ્ચન. યાદ રાખજો, બેઝ પીરિયડ હંમેશા ડેઝની અંદર રાખવાના છે. કોઈ પણ કન્ડિશન આપે તમને ડેઝની અંદર બેઝ પીરિયડ હોવો જોઈએ. અને જે તમારી પાસે ડેલ્ટા છે that must be in હેક્ટર પર ક્યુમેક હોવો જોઈએ. અગર અહીંયા કન્વર્ઝન તમને નથી આપ્યું હેક્ટરમાં તો તમારે કન્વર્ટ કરવું જરૂરી છે. મેં તમને સમજાવ્યું છે કઈ રીતે. મીટર 1 હેક્ટર ઇઝ નથિંગ બટ ધી 10 raised to power 4 મીટર સ્ક્વેર. ઓકે, સો એ પ્રમાણે તમને કન્વર્ઝન કરતે આવડવું જોઈએ. ઘણીવાર ડાયરેક્ટલી તમને ના આપે, પરંતુ કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ છે એના અંદર આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હોય જ છે. મોટા ભાગની કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ હોય એક્ઝામ એની અંદર યા તો તમને યુનિટ પૂછી લીધો હોય યા તો તમને આવી રીતે કંઈક ને કંઈક કન્ડિશનલ વેલ્યુઝ આપેલી હોય એના ઉપર તમને ડેલ્ટા અથવા તો ડ્યુટી ફાઇન્ડ કરવાનું કે અથવા તો બેઝ પીરિયડ ફાઇન્ડ કરવાનું કહી શકે છે. નાઉ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ, in area under irrigation project, GCA of a irrigation canal
gross cultivated area. This year मतलब था gross cultivated area of an irrigation canal is 5,000 hectare, out of which 80% is CCA if the intensity of irrigation of Rabi season is 60% and Kharif season is 20%, then the crop ratio. ઓકે, ક્રોપ રેશિયોની અંદર ઉપર ગમે એટલો ડેટા આપ્યો એનાથી કંઈ ફરક નથી પડતો. ક્રોપ રેશિયો ઇઝ નથિંગ બટ that is percentage of Rabi season and Kharif. So percentage for the Rabi is given as 60 and it is 20. So 60 by 20, that will be 3. So 3 is correct answer. So option તમારું થશે B. B is the correct answer for the given question. એટલે ડેટા તમને મોટો આપ્યો છે તમને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે, પરંતુ તમને યાદ હોવું જોઈએ વોટ ઇઝ ધી ક્રોપ રેશિયો. ક્રોપ રેશિયો યાદ છે તો તમે ડાયરેક્ટલી આ વસ્તુ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે યુનિટ ઓફ ઇમ્પલ્સ ઇઝ. પહેલી વસ્તુ તો ઇમ્પલ્સનો મતલબ છે ન્યૂટન ઇન્ટુ ટાઈમ ઓર છે ફોર્સ ઇન્ટુ ટાઈમ. ફોર્સ ઇન્ટુ ટાઈમ. હવે ફોર્સનો યુનિટ ન્યૂટન, ટાઈમનો યુનિટ સેકન્ડ. તો ન્યૂટન ઇન્ટુ સેકન્ડ સાચો આન્સર હોઈ શકે છે. સી ઇઝ કરેક્ટ આન્સર. પરંતુ યાદ રાખજો કેજી મીટર પર સેકન્ડ પણ તમારો કરેક્ટ આન્સર, કારણ કે આનો ન્યૂટન દેટ ઇઝ નથિંગ બટ ધી 1 kg પર સેન્ટીમીટર, સોરી kg 1 kg meter per second square, and if Newton into second, so it is multiply with 1 kg meter per second square into second. અગર તમે આ મલ્ટિપ્લિકેશન કરશો તો તમારો આન્સર આવશે 1 kg મીટર પર સેકન્ડ. સો તમારો જે બી ઓપ્શન છે એ પણ સાચો જ આપેલો છે, એટલે તમને બી અથવા તો સી તમે કોઈ પણ આન્સર લખશો બંને તમારા આન્સર સાચા છે. કેજી મીટર પર સેકન્ડ પણ સાચો છે ઇમ્પલ્સનો યુનિટ, અને ન્યૂટન ઇન્ટુ સેકન્ડ પણ તમારો યુનિટ સાચો છે ફોર ધી ગિવન ક્વેશ્ચન. નાઉ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ઇન quadrantal bearing or QB system bearing of line varies from. તો સર્વિંગના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે, સર્વિંગનો ક્વેશ્ચન. સો QB દેટ ઇઝ ક્વાર્ટર બેરિંગ, યા તો તમે એને રિડ્યુસ બેરિંગ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, જેનો આન્સર હંમેશા 0 to 90 હોય છે, 0 to 90. પરંતુ બહુ જ શોર્ટલી તમને એનું રેફરન્સ કરી દઉં. WCB વોલ સર્કલ બેરિંગ દેટ મસ્ટ બી 0 to 360 ડિગ્રી. ક્વાર્ટર બેરિંગની વાત કરીએ, ક્વાર્ટર બેરિંગ અથવા તો રિડ્યુસ બેરિંગ હંમેશા મેઝર્ડ વિથ નોર્થ ઓર સાઉથ, ઓલવેઝ મેઝર વિથ નોર્થ ઓર સાઉથ. અગર અહીંયા એંગલ છે તમારો તો એને કહેવાય નોર્થ ટુ ઈસ્ટ, એન્ડ ઇફ આ જગ્યાએ તમારો એંગલ છે દેન સાઉથ ટુ ઈસ્ટ, સાઉથ ટુ ઈસ્ટ. અગર અહીંયા છે તમારો એંગલ તો દેન સાઉથ ટુ વેસ્ટ. અગર અહીંયા છે તો તમારો નોર્થ ટુ વેસ્ટ. અને જ્યારે પણ તમારો WCB છે તો આ કન્વર્ઝન તમને પૂછી શકે છે QB ટુ WCB. તો હું કન્વર્ઝન તમને યાદ કરાવી દઉં છું, WCB ટુ QB. ઓકે, લેટ સપોઝ દેટ વિલ બી ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ એન્ડ ફોર્થ ક્વોર્ટન્ટ. હું તમને આવી રીતે કહી દઉં છું. ફોર્થ ક્વોર્ટન્ટ છે લેટ સપોઝ, તો ફર્સ્ટ ક્વોર્ટન્ટની અંદર ક્વોર્ટન્ટ ફર્સ્ટ બોથ આર સેમ, થીટા ઇક્વલ ટુ થીટા, નો નીડ ટુ ચેન્જ. In the second case, or says in the second quadrant, if your theta is let's suppose 150, that will be in WCB. So this is nothing but 180 minus 150, south to east. Okay, in the third quadrant, if let 210, 180 થી મોટા આવશે એટલે 210 તમારો થર્ડ ક્વોડરન્ટની અંદર આવશે. તો ત્યાં શું કરશું આપણે? તો ત્યાં હંમેશા આપણે યાદ રાખવાનું છે 210 માઇનસ 180 કરવાના છે, અને એ એંગલ બનશે સાઉથ ટુ વેસ્ટ. અને ફોર્થ ક્વોર્ટરની અંદર અગર વાત કરીએ છીએ લેટ સપોઝ 300 તમારે આવશે અહીંયા, કારણ કે આ થયા 270. સો 270 ની ઉપર જશો એટલે 300. તો 300 અગર આવે છે તો કન્વર્ઝન તમારું શું થશે? 360 માઇનસ 300, એન્ડ દેટ મસ્ટ બી ઇન નોર્થ ટુ વેસ્ટ. ઓકે, સો આ રીતે તમારે કન્વર્ઝન યાદ રાખવાનું છે. અહીંયા આવશે 180 માઇનસ થીટા, સાદી ભાષામાં કહું તો 180 માઇનસ થીટા, અહીંયા થીટા માઇનસ 180, અને અહીંયા આવશે તમારો 360 માઇનસ થીટા. ઓકે, સો જે રીતે તમને યાદ રહે એ રીતે. પરંતુ જનરલી આવા ક્વેશ્ચન કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર બનતા હોય છે, એટલા માટે તમને આવી રીતે વિસ્તૃત રીતે તમને વાત કરેલી છે. નાઉ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ which of the following plan shape for the dog is not preferred? Diamond, rectangular, circular or inclined dash.
તો યાદ રાખજો સર્ક્યુલર ટાઈપના શેપ છે એ જનરલી આપણે ડોકની અંદર પ્રિફર નથી કરતા. તો તમારો આન્સર છે સર્ક્યુલર. દેટ ઇઝ ધી સી આન્સર ફોર ધી ગિવન ક્વેશ્ચન. The next question is to express sound level in decibel. Sound pressure levels are usually adopted on a reference scale of. So generally reference scale for the sound level in decibel generally આપણે ગણતા હોઈએ છીએ 20. Okay, so question નો તમારી પાસે ઓપ્શન છે B is the correct option for the given question. Sound level in decibel 20 micro pascal. Next question is pollutant standard index PSI value greater than 300 denotes the air quality as. તો એર ક્વોલિટી માટે હું તમને યાદ રખાવી દઉં. એર ક્વોલિટી માટે દરેક કન્ડિશન યાદ કરાવી દઉં. 0 to 50 છે અગર તો જનરલી ગુડ કન્ડિશન કહેવાય છે. અગર 51 to 100 છે તો 50 નો ગેપ છે, 51 to 100 છે મોડરેટ ગણી શકાય છે. 101 to 200 અનહેલ્ધી કન્ડિશન કહી શકાય છે. અને 201 to 300 એને જનરલી આપણે હેઝાર્ડસ તરીકે પણ ગણી શકાય છે. હેઝાર્ડસ મતલબ કે 300 અથવા તો 300 થી પ્લસ છે તો એનો આમાં ઓપ્શન તમારો સાચો આવવો જોઈએ. દેટ ઇઝ 75 ડી. ડી ઇઝ ધી કરેક્ટ ઓપ્શન ફોર ધી ગિવન ક્વેશ્ચન. ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ કાર્બન મોનોક્સાઇડ ઇન ધી એર ઇફેક્ટ. કાર્બન મોનોક્સાઇડ આપણે હર્ટની અંદર ઇફેક્ટ આપે છે. સો દેટ ઇઝ ધી સી ઇઝ ધી કરેક્ટ આન્સર. દેટ ઇઝ ધી હર્ટ. કાર્બન મોનોક્સાઇડ માટે યાદ રાખજો હર્ટની અંદર આપણે ઇફેક્ટ આપે છે. The next question is which of the following treatment units work in the anaerobic condition. તો યાદ રાખજો સ્લજ ડાયજેશન ટેન્ક છે એ તમારી એનારોબિક કન્ડિશનની અંદર કામ કરે છે. તો યાદ રાખજો 78 ક્વેશ્ચન નંબર 78 છે અને એનો આન્સર છે સી. સી ઇઝ ધી કરેક્ટ આન્સર ફોર ધી ગિવન ક્વેશ્ચન. The next question is two samples of water A and B have pH value 4.3, 6.3 respectively. How many times more acidic sample is A is than the sample B? તો યાદ રાખજો જ્યારે પણ તમને pH માટે કન્સિડરેશન આપ્યું યાદ રાખજો pH માટે તો બંનેનો પહેલા તો ડિફરન્સ લઈ લેવાનો છે. દેટ ઇઝ 6.3 માઇનસ 4.3 તો ડિફરન્સ થશે તમારો 2. હવે એ જે 2 છે હવે એસિડિક અથવા તો બેઝિક જ્યારે પણ આઈડેન્ટિફાઈ કરતા હોય હંમેશા 10ના સ્કેલમાં લઈએ છે. સો લોગના 10ના બેઝમાં હોય છે એટલે આપણે જે જવાબ આવશે આન્સર્સ મળશે એ જે પણ અહીંયા ડિફરન્સ છે દેટ વિલ મસ્ટ બી 10 પાવર. ઓકે, જે પણ જવાબ છે એ 10ના પાવરમાં આવવો જોઈએ. સો 10 2 that is the 100. So the answer is A. A is the correct answer for given question. The next question is a water treatment works treat 5000 meter cube. So total volume is 5000 meter cube of water per day. It contains 20 kg chlorine per day. Dose જે આપી છે આપણે that is 20 kg per day. Then chlorine dosage would be. હવે આપણે તમને પૂછ્યો છે શું પૂછ્યો છે ક્લોરીનનો ડોઝ પૂછ્યો છે અને કેવો ઇન પર લીટર. આ જે તમને મળ્યો છે એ શું છે 5000 મીટર ક્યુબ પર ડે. દેટ ઇઝ યોર ટોટલ વોલ્યુમ ઓફ ધી વોટર ઓર સે ક્વોન્ટિટી. નાઉ 20 kg પર ડે એટલે કે તમને 20 kg પર ડે આપે છે એનો મતલબ કે હવે 1 લીટરની અંદર તમારે કેટલો કિલોગ્રામ અથવા તો ગ્રામ અથવા તો મિલીગ્રામ તમારે આપવાનું છે ડોઝ એની વાત આપણે કરીએ. તો લેટ 20 સૌથી પહેલાં 20 ડિવાઇડ બાય 5000. સો આનો યુનિટ તમે જોઈ શકશો કેજી પર ડે એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇન મીટર ક્યુબ પર ડે. It is in meter cube per day. So now your answer is in kg per meter cube. 20 divided by 5000 that is in kg per meter cube. Okay, ક્લિયર. તો તમને કોઈ પણ યુનિટની અંદર પૂછે તો તમને કન્વર્ઝન કરતા આવડવું જોઈએ. હવે તમને પૂછ્યો છે બધા તમે આન્સર જોશો તો મિલીગ્રામની અંદર આપેલા છે. ઠીક છે, તો મિલીગ્રામની અંદર આપેલા છે તો પહેલી વસ્તુ એ 20 × 10⁶ કરશો એટલે તમને મિલીગ્રામ મળશે. મિલીગ્રામ
નવ નીચે બધા તમે જોશો લીટરની અંદર આપ્યા છે તો 5000. હવે મીટર ક્યુબ ટુ તમારે જ્યારે પણ વાત કરવાની છે લીટરની અંદર તો 10⁻³ એડ કરવાના લીટર. હવે જોઈ લઈએ તો આ 10⁻⁶ તો કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા. 3 પાવર અહીંયા છે, 3 પાવર અહીંયા છે, કેન્સલ. સો 20/4 that will be a 4 mg per liter is the correct answer for the given question. તો હવે જોઈ લઈએ ઓપ્શન કયો સાચો છે. બી ઇઝ ધી કરેક્ટ ઓપ્શન ફોર ધી ગિવન ક્વેશ્ચન. બહુ સિમ્પલ છે, બસ તમને યુનિટ કન્વર્ઝન કરતા આવડવા જોઈએ. એ તમને mg પર લીટર પૂછ્યા છે યા કોઈ પણ યુનિટની અંદર કન્વર્ઝન પૂછે એટલે આ રીતે જ પ્રોસેસ કરવાની. તમને ખબર જ છે કેજી ઉપર આવવાના છે, નીચે વોલ્યુમનો કોઈ પણ યુનિટ આવવાનો છે. તો એના ઉપરથી જે રેફરન્સ આપ્યો છે, જે ઓપ્શન્સ છે એના પ્રમાણે જ આપણે એનો સોલ્યુશન કરવાનું છે.